Hey, hello, welcome back to today's session. இன்னைக்கு செஷன்ல we are tackling phenylalanine metabolism. So இது வந்துட்டு it's a very important metabolism. Exam based okay. Routinely நம்ம வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா it's a very important metabolism. So let's get into it. It's basically an essential amino acid. It's normally synthesized down. No, it's normally metabolized down to two distinct pathways. So இதுல problems இருந்தது அப்படின்னா we get phenylketonuria. So இதுவுமே வந்துட்டு it's a very important ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ப்ரோட்டீன் கொஸ்டின் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் பிகாஸ் டக்குன்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் இது. ஓகே, think of phenylalanine as an essential highway junction. It's crucial for life, but ஆனா இதோட மெயின் எக்ஸிட் ரேம்ப் பிளாக் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளோட டிசாஸ்டர் ஸ்ட்ரைக் ஆக போகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது phenylalanine-ஓட ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது phenylalanine-ஓட ஹைவேஸோட மேப். ஸோ இது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு எசென்ஷியல் அமைனோ ஆசிட், அதாவது we have to get it from our food. Once in the body, இது ரெண்டு டெஸ்டினேஷனுக்கு போகுது. First, the protein construction site, and the second one is the main metabolic pathway. Protein construction site-ல, like any amino acid, இது it's used for building new proteins. So, இது it's a standard low maintenance destination. And the second இடம் தான் நம்மளோட நார்மல் மெட்டபாலிசம், அதாவது நம்மளோட pathway. So, இங்க போறப்போ the body's இங்க its fate is to convert it into tyrosine. So tyrosine is also an amino acid. This conversion is catalyzed by phenylalanine hydroxylase. So இந்த enzyme தான் இங்க முக்கியம். So PAH, அதாவது phenylalanine hydroxylase, is the main highway exit ramp. ஓகேவா? So நம்ம இதுல பார்த்தோம்னா தெரியுது. So இது வழியா போச்சுன்னா it goes to the protein construction. And the other side pochana, it comes to the metabolic pathway. So idhula irukra images maybe konja confuse aagalam. It's a completely AI generated image. So adoda potential ku adala enna panna mudiyudho adu pannirukku. So it's just to visualize avladha. Its purpose is completely just to visualize. And yeah, let's get back to it. PAH pathona is the main highway exit ramp. இது வழியா தான் எக்ஸிட் ஆகி நம்மளோட phenylalanine எக்ஸிட் ஆகி டைரோசினேஸா கன்வெர்ட் ஆகி வெளியே போகுது. ஸோ இட்ஸ் த எக்ஸிட் ரேம்ப். இட் டேக்ஸ் phenylalanine and sends it to the tyrosine highways. So this tyrosine highway அதுக்கப்புறம் leads to vital products like thyroid hormone, melanin and catecholamines. So இதுதான் catecholamines-ல we have dopamine and epinephrine. Phenylalanine can be converted to tyrosine. Tyrosine is only conditionally essential. If you cannot make it, you must eat it. But it can be, it's like semi-essential component மாதிரி tyrosinase வந்துட்டு. Okay. And phenylketonuria பேசிக்கா என்ன அப்படின்னா இந்த ஹைவேல இருக்கிற ஒரு பிளாக்கேஜ் தான் நம்ம phenylketonuria சொல்றோம். பட் பிஃபோர் கோயிங் டு phenylketonuria, ஐட் லைக் டு சே, இப்போ phenylalanine phenyl ஹைட்ராக்சிலேஸ் வழியா டைரோசினேஸா மாறுது. இதுக்கு நமக்கு ஒரு NADPH தேவைப்படுது. அண்ட் ஃபர்தரா இது ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணி போகுது. And it leads to acetoacetic acid and fumaric acid. So இது ரெண்டுமே ketogenic pathwayக்கும் fumaric acid glucogenic pathwayக்கும் போயிடுது. And இந்த tyrosinase இருக்கு இல்லையா, so இந்த tyrosinase further நிறைய components கொடுக்கும். அதுதான் நம்மளோட thyroid hormones, catecholamines and melanin. இந்த thyroid hormone மேல tyrosinase அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ஹார்மோன், ஒரு enzyme act ஆகுது. And it will form DOPA. இந்த டோப்பா மேல திருப்பி டைரோசினேஸே ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா டோபாக்வினின் ஃபார்ம் ஆகும். டோபாக்வினின்ல இருந்து மெலனின் வந்துரும். எண்டோல்குவினின் வேணும்னா எழுதலாம். சோ டைரோசின்ல டைரோசினேஸ் ஆக்ட் ஆகுது, டோப்பா ஃபார்ம் ஆகுது, டோப்பால திருப்பி டைரோசினேஸே ஆக்ட் ஆகுது, டோபாக்வினின் ஃபார்ம் ஆகுது, அங்க இருந்து மெலனின் வருது. இதே டைரோசினேஸ்ல டைரோசின் ஹைட்ராக்சிலேஸ் ஆக்ட் ஆச்சுனாலும் இட் ஃபார்ம்ஸ் டோப்பா தான். பட் டோப்பா டீகார்பாக்சிலேஸ் டோப்பா மேல ஆக்ட் ஆகிறப்ப இட் ஃபார்ம்ஸ் டோபமைன். அண்ட் டோபமைன் இஸ் ஃபர்தர் கன்வெர்டட் டு norepinephrine to epinephrine and epinephrine to metanephrine.
அண்ட் மெட்டானெஃப்ரின் கடைசியில VMAக்கு லீட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த ப்ராசஸ். இது புரிஞ்ச உடனே இதை முடிச்ச உடனே லெட்ஸ் கோ டு phenylketonuria. So it's the most common and clinically relevant disorder of phenylalanine metabolism. இங்க வந்துட்டு so we have this broken ramp. நான் சொன்னேன்ல we have a ramp. இந்த ramp தான் வந்துட்டு டிரெக்டா கொண்டு வரும். ஸோ இந்த ramp வந்து பிரேக் ஆகிடுது. ஸோ அதாவது நம்மளோட ramp ஆன phenylalanine hydroxylase enzyme வந்துட்டு deficient இருக்கு. The main highway exit ramp is permanently blocked or broken, so it cannot be processed to tyrosine. Tyrosine form ஆகாது. Tyrosine form ஆலனா obviously melanin form ஆகாது. நம்மளோட catecholamines form ஆகாது, and then thyroid hormones form ஆகாது. Since phenylalanine cannot exit to thyroid highways, இது வந்துட்டு hyperphenylalemia build பண்ணி காஸ் பண்ணும். phenylalanine levels வந்துட்டு dangerously high-ஆ இருக்கு நம்ம பாடியில. So it shunts to other minor alternative pathways. இங்க வந்துட்டு phenyl ketones produce ஆகும், like phenyl pyruvate, phenyl acetate, phenyl lactate மாதிரி. So இந்த traffic jam is so bad and the drivers are forced to small toxic back roads ன்னு நம்ம இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இதனால டாக்ஸிக் மெட்டபாலிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு பில்ட் ஆகுது. இந்த டாக்ஸிக் மெட்டபாலிக் ப்ராடக்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி த ஹை லெவல்ஸ் ஆஃப் phenylalanine itself severely disrupts the brain development, leading to profound irreversible intellectual disability if untreated. So phenylketones ஓட accumulation தான் வந்துட்டு it's giving a mousy musty odor. So இது வந்துட்டு it's a classical symptom. And tyrosine இருக்காது. நம்மளோட நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே லைக் சன்லைட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆகட்டும், பாடி மெட்டபாலிசமா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. பிகாஸ் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ், தைராய்டு என்சைம்ஸ் இல்லை, அண்ட் மெலனினும் இல்லை. ஸோ மெலனின் பேசிக்கலி கிவ்ஸ் கலர், ஓகேவா? ஸோ இதனால ஆல்பினிசம் வரும். தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் இல்லைன்னா ஹைப்பர் தைராய்டிசம், ஹைப்போதைராய்டிசம் வரும், ஹைப்போதைராய்டிசம் வரும். அண்ட் யா, ஸோ தட்ஸ் பேசிக்கலி த ஹோல் ஆஃப் இட். அண்ட் இதை ட்ரீட் எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா, இது கிளினிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் இருக்கு. ஐக்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஐக்யூ 50 தான் இருக்கு. லூனாட்டிக் அசைலம்ல இருக்கிற 20% ஆஃப் த இன்மேட்ஸ் வந்து PKOவால தான் இருப்பாங்க. அஜிடேஷன், ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி, ட்ரெமர்ஸ், கன்வல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அண்ட் ஹைப்போபிக்மெண்டேஷன் இருக்கு. பாடி ஆர்டர், மவுசி பாடி ஆர்டர் இருக்கும். ஸோ இதை எப்படி டயக்னோஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, we have blood phenylalanine. நார்மலா 1 mg/dl இருக்கணும், பட் 20 mg/dl ஓட அதிகமா இருக்கும். And then we do tandem mass spectroscopy. இதுதான் வந்து it's the most reliable method, but it's expensive. And then we have U3 test. It's a rapid screening test. அதுக்கப்புறம் DNA probes இருக்கு, ferric chloride test வச்சு பண்றோம். And yeah, so ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, நியூ பார்ன் ஸ்கிரீனிங்ல கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. அண்ட் டயட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் தான். ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட் லோ ப்ரோட்டீன் டயட் கொடுக்குறோம். அண்ட் டைரோசின் சப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறோம். பிகாஸ் டைரோசினே நம்ம டிரெக்டா கொடுக்குறோம்ல, ஸோ டைரோசின் சப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ யூ குட் சி டிராஃபிக் ஜாம் இருக்கு, அண்ட் ஹைப்பர்ஃபினலிமியா இருக்கு, நிறைய phenylalanine மோசி ஆர்டர் காஸ் பண்ணும். அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறைய போறனால தான் இது வருது. ஸோ தே ஆர் கட்டிங் டவுன் த ப்ரோட்டீன்ஸ். அண்ட் ஹியர் யூ குட் சி phenyl ketones or toxic metabolites, and diversion, back roadsக்கு டைவர்ட் ஆகி போகுது, as you could see. So and so. So you could remember this image vaguely. And yeah, so tyrosine தராங்க, அண்ட் டயட் வந்துட்டு இது பண்றாங்க, ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றாங்க. லைஃப் லாங் டயட் வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அண்ட் ஸோ யா, அவ்வளவுதான் பேசிக்கலி. ஸோ என்னென்ன ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணும் ஃபைனலி ஃபார் த லாஸ்ட் திங் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா, கேசாவா அவாய்ட் பண்றோம். பேசிக்கலி நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இதுல ஒரே ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் வந்து கெசாவா தான். ஸோ கெசாவா அவாய்ட் பண்றோம். அண்ட் ப்ரோட்டீன், லோ ப்ரோட்டீன் எடுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். அண்ட் இது வந்துட்டு இட்ஸ் ரெசிசிவ் டிசீஸ். ஸோ இட்ஸ் மேனிஃபெஸ்டட் ஒன்லி இன் த ஹோமோசைகஸ் ஸ்டேட். ஸோ ஹெட்ரோசைகஸ் ஸ்டேட்ல வந்துட்டு it's sufficient to metabolize the normal level of phenylalanine. பட் ஆனா அவங்க வந்து
நிறைய நம்ம phenylalanine லோடு இருக்கு அப்படி இருக்காது, பட் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களால மெட்டபாலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் phenylalanine மெட்டபாலிசம். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் phenylalanine இஸ் லைக் எசென்ஷியல் ஹைவே ஜங்ஷன். இது வழியா உள்ள போச்சுன்னா இது வழியா வேறவா வெளியே வரும். அந்த ஜங்ஷன்ல பிளாக் இருக்கு, அந்த எக்ஸிட் ரேம்ப் அதாவது வெளியே வர இடத்துல பிளாக் இருக்கு அப்படின்னா தான் நம்மளோட phenylalanine ஹைட்ராக்சிலேஸ் என்சைம் வந்து பிளாக்கா இருக்கு. இந்த phenylalanine ட்ரைராக்சிலேஸ் வந்துட்டு தைரோசின் கொடுக்குது. இது வந்துட்டு ஃபர்தரா நம்ம ரெண்டா மெட்டபாலைஸ் பண்றோம். தைரோசினேஸ் ஒன்னு, தைரோசின் ஹைட்ராக்சிலேஸ் ஒன்னு. தைரோசினேஸ் வந்து ஃபர்தரா நம்ம தைரோசினேஸே யூஸ் பண்றோம், டோபாகுவானின் மெலனின் வந்துரும். நம்ம தைரோசின் ஹைட்ராக்சிலேஸ் யூஸ் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் டோபா டிகார்பாக்சிலேஸ் வழியா நம்ம டிகிரேட் பண்றோம். அப்படின்னா வந்துட்டு கீழே போக போக we get all our catecholamines. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட overview about phenylketonuria.